ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಜೊತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏಕಾಏಕಿ ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಕರಣ. ಕೊನೆಗೂ ಚಾಲಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಂಪತಿ. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಕರಣ ಇದು. ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಂಪತಿ. ಕೊನೆಗೂ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಬಿಹಾರದ ದಂಪತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕರನ್ನ ನಾವು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಕಹಿಗಳಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಹೀಗಂತ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬುದ್ಧಿ ಮೊದಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಆಕೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಬಟ್ ಅದೇ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕನ್ನಡಿಗರು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದವರು. ಆಕೆಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದು ಬಿಡೋದು ಈಗ ಆಟೋ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ನೋಡೋಣ. I also got a joke. So that is what I was thinking, that if I got a miscarriage, so what will happen? So there's no hatred for the Kannadigas people or the Kannada language or anything. We love. बना वीडियो नारायणा पंकज, ये यहाँ पे एक ऑटो वाला है, ये बदतमीजी करे. वीडियो से बना, किससे पूछ के वीडियो बना रहे हैं? वीडियो से बना, किससे पूछ के वीडियो बना रहे हैं? क्यों? किसको पूछने का? किसको पूछने का? किससे पूछ के वीडियो? किसको पूछने का? बनाएगा वीडियो, बना वीडियो. हेलो, मारो चलेगा, मारो. वीडियो बनाएगा ना? बना रहे बना मारो. वीडियो. हाँ, बना बना रहे बना मारो. वीडियो. हाँ, बना. We were passing by. We were passing by, and an incident happened. It was not an intentional thing which we did. So I apologize, and I'm pregnant. I also got a joke. So that is what I was thinking, that if I got a miscarriage, so what will happen? So there's no hatred for the Kannadigas people or the Kannada language or anything. We love Bangalore. We love the culture. We love the people. I apologize. Since 3 years. And we apologize. 3 साल से रह रहे हैं, हम लोग को बहुत पसंद आता है. हम लोग अपने होम टाउन जाना नहीं पसंद करते. So there is nothing wrong. हम लोग को नहीं So अच्छा if लगता. whatever has happened, हम लोग यहीं we apologize. We respect every drivers. Yeah. We respect every We respect Yeah. every So we auto respect driver, cab every auto driver drivers. or BMTC driver. She is like brother. Don't feel like that. हमारे यहाँ पहले No. You come. She we were passing by. We were passing by, and an incident happened. It was not an intentional thing which we did. So I apologize, and I'm pregnant. I also got a joke. So that is what I was thinking, that if I got a miscarriage, so what will happen? So there's no hatred for the Kannadigas people or the Kannada language or anything. We love Bangalore. We love the culture. We love the people. We I are staying here apologize. since 3 years. And we apologize. 3 साल से रह रहे हैं, हम लोग को बहुत पसंद आता है. हम लोग अपने होम टाउन जाना नहीं पसंद करते. So there हम is लोग को nothing वहाँ पे हम wrong. लोग को नहीं So अच्छा if लगता. whatever has happened, हम लोग यहीं we रहते हैं. apologize. We respect every drivers. Yeah. We respect every We auto driver. respect Yeah. every So we auto respect driver, cab every auto driver drivers. or BMTC is driver. like brother. ಓಕೆ, ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಅಂತ ಈಗ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡ್ರೈವರ್ ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಗಲೇ ಆತ ಸುಮ್ಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬಂದು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಲೋಕೇಶ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಲೋಕೇಶ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಥವರೇ ಆದರೂ ಚಪ್ಪಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ
ಅವ್ರು ಹೆಣ್ಣಾಗಿರಲಿ ಗಂಡಾಗಿರಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ವಿಜುವಲ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ರಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಏನು ನಡೀತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸರ್, ಫಸ್ಟೇ ಆಟೋದವರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೂರಾರು ಜನ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡಿ. ಅದೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಕಾನೂನಿದೆ, ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆಟೋದಲ್ಲೂ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ತಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಿರಿಕಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಈಗ 10 ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ವಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತವ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜನರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಅವರು ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಚಪ್ಪಲಿಲಿ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ರು. ಟಚ್ ಆಗಿದ್ರು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಸರ್, ಆಯಿತು, ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾಗುವೆ. ಬಟ್ ಲೋಕೇಶ್ವರ್, ಈಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಅವತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆದಿದ್ರು, ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ. ನಿಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ? ಸರ್, FIR ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ FIR ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚೇತೋಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಆಟೋ ಸಂಘದ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟೋ ಸೈನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರೆಲ್ಲ 48 ಗಂಟೆನೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು, ನನಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮರ್ಯಾದೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಯಿತು ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೊಂದು ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಅವರು ಮಾಮೂಲಿ FIR ಹಾಕಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಇದಿಲ್ಲ, ಅವರು ತುಂಬ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ದೂರ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಆಕೆನೇ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಅದೇನಾಯ್ತು? ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು? ಅದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು FIR ಕೊಡಿ, ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸರ್, FIR ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, FIR ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅವಾಗಲೇ. ಅಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರೇ ವಾಪಸ್ ಏನಾದರೂ ಅವಳು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಹಿಳಾ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಹಿಳೆ ಸಿಂಬದ್ಧಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತವ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಇದ್ರು ನಾವು ಜೊತೆಲಿದ್ದೀವಿ, ನಾವಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಬೇಕಾರೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ಸೋಣ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಸೈನಿಕರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿದ್ರು, ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದಿದ್ರು, ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು ಮಾತುಕತೆ? ಸರ್, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಅವಮಾನ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಕುರ್ಬಾ ಸಮಾಜಿಕರು, ಕುರ್ಬಾಸು, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇದಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ವಾ? ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಾಗಿ ಹೋದೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದೋ ಸರ್, ಲೇಟಾಗಿ ಹೋದೋ. ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ, ಅದೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನೋ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ? ಯಾರೋ ಇದು ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರು ಯಾರೋ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಅವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ, ಕೇಸ್ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ಕೇಸಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಸ್ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ರು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಮುಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ತಾನೇ ಅದು ಕಾಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು.
ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಆ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಕಾಲಿಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ನಾವು ತಾಳ್ಮೆ ಅವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್, ಆದರೂ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಮಾಧ್ಯಮದವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ನನಗೊಂದು ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ತು. ಅವತ್ತೇನಾದರೂ ನಾನು ಕೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲೂ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡೋರು, ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆರಕ್ಬಿಡೋರು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ತಪ್ಪು ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ಕಂಡುಬೀಳೋದೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ. ನೀವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅದೊಂದು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರದ್ದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂದರು ಸರ್, ಈಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ನಾವು ಆಟೋದವ್ರು ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಏನೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನಲಿ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೇ ಒಂದು ಆದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಆಟೋದವರು ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆಕೆಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮುಂದೆ ಹರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ FIR ಹಾಕ್ಸಿದ್ರಿ, ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ಅದು ಆಗಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಲೋಕೇಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ದೂರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲ್ವಂತೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈಗ FIR ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ, ಬಟ್ ಆಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ. We were passing by, an incident happened. It was not an intentional thing which we did. So I apologize, and I'm pregnant. I also got a joke. So that is what I was thinking, that if I got a miscarriage, so what will happen? So there's no hatred for the Kannadigas people or the Kannada language or anything. We love Bangalore, we love the culture, we love the people. I apologize. Since 3 years. And we apologize. 3 साल से रह रहे हैं, हमको बहुत पसंद आता है. हम लोग अपने होम टाउन जाना नहीं पसंद करते. So there is nothing हम wrong. लोग को नहीं So अच्छा if लगता. whatever has happened, हम लोग यहीं we रहते हैं. apologize. We respect every drivers. Yeah. We respect every We driver. respect Yeah. every So we auto respect driver, cab every auto driver. drivers. ನೋಡಿ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಟಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೀ ಮಾತಿನಿಂದನೇ ಬಗೆಹರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಕೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದೇನು ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೇಸು ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಇದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಣ್ಣವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣತನ ಬಿಡಬೇಕಷ್ಟೇ.